వార్తలకు స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళ్తే భారత్ అభివృద్ధిని ప్రపంచ దేశాలు గమనిస్తున్నాయని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఇటీవల దావోస్ పర్యటనలోనూ దీన్ని గమనించానని చెప్పారు. గతంలో ఐటీపై ఇప్పుడు ఏఐపై దృష్టి పెరిగిందన్నారు. ఢిల్లీలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. ఏఐ సాంకేతికతలో భారత్ ముందుందని చెప్పారు. ప్రపంచ దేశాల్లో మన దేశం పేరు మారుమోగుతుందన్నారు. 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ నిలుస్తుందన్నారు. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఉన్నాయని, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుందని, పన్ను సంస్కరణలో చాలా మార్పులు జరిగాయని అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాణిజ్యవేత్తల్లో భారతీయులే ప్రముఖంగా ఉంటున్నారని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. Bring along with you, if not along with you, bring better living standards continuously and investing on them. It is possible. So these are all the models we have to talk about it, creative way. That is where Narendra Modi ji is providing leadership, very strong leadership. I don't have any doubt India will become developed nation by 2047. I have seen, I have witnessed everything. For the last, if you see 95, that is the model I have given Hyderabad model. Today, one Hyderabad is giving highest per capita income of Telangana people. And also most livable place. Greenery, roads, infrastructure, you name anything. Water, everything. Within 9 months, we brought water from Krishna. Yamuna is going here. Most polluted river. 10 years you are unable to control pollution. Now we are talking going on pollution I will control. How we are going to control? Then this is where I am saying in Delhi, it is only half engine sarkar. Only all these things are possible, double engine sarkar. So all of you have to understand this. Then only it will be possible. Media has to understand first. You are the elite. You are the communicators for change. You have to do that. Not only ideology. Ideology has become irrelevant according to me. Performance has become relevant. Living standards are becoming relevant. Or theories, okay. Globally you are seeing what happened communism. Long back I told communism is over. Only tourism will prosper. Not now. It is a reality. Even China being a communist in politics, but not in development or economy. So this is where all of us has to understand the gravity of the situation. One thing I am very clear, central budget is in right track, right direction, right path. Whereas in Delhi, people has to think. Poor people has to think. You wanted to be permanently in slum only, without water, without cleanliness, without proper amenities, proper opportunities. That is another model. Regarding Andhra Pradesh, we are working with central government. Some people are saying what you have got. We have got everything. I am very confident on that. It is in the right direction. Always one should be in right time, right place with the right people. Then things will happen automatically. So Andhra will play a very crucial role for development. You are all aware. I am always for development. And any reform, I will be number one. And also today, I am proud. Everybody is talking my language, that is artificial intelligence. Earlier, I am alone used to talk about it, IT. Nobody used to understand. Now it has become a passion. Everybody is talking about AI, artificial intelligence. I am talking now beyond that, deep technology in all walks of life. So this is a very inspiring time. మంగళగిరి మండలం ఎర్రపాలెంలో శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి శ్రీ పోతురాజు స్వామి వారి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో విద్యా ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ మరియు ఏపీఎం ఎస్ఐడిసి చైర్మన్ జనసేన పార్టీ మంగళగిరి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు. ముందుగా ఆలయానికి చేరుకున్న మంత్రి నారా లోకేష్ కి కూటమి నేతలు స్థానిక ప్రజానీకం ఘన స్వాగతం పలికారు. పండితుల మంత్రోచ్చరణ మధ్య ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు. అనంతరం నిర్వహించిన విగ్రహ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జై ముత్యాలమ్మ తల్లి, జై పోతురాజు స్వామి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది. మంత్రి నారా లోకేష్ రాకను పురస్కరించుకొని ఇక వేది పండితులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆయనను ఆశీర్వచనాలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్డీఏ కూటమి నాయకులు, ఎర్రబాలెం ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
మండలం పెద్దవడ్లపూడి భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి షిరిడి సాయిబాబా మందిరం వారి 19వ వార్షికోత్సవ మహోత్సవంకు ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ పాతూరి నాగభూషణం ఆహ్వానం మేరకు పాల్గొని బాబావారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావు దర్శించుకున్నారు. అనంతరం చిల్లపల్లి శ్రీనివాసరావుని సత్కరించి స్వామివారి చిత్రపటాన్ని బహూకరించారు. అలాగే గోశాలను సందర్శించి గోమాతలకు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పండ్లను సమర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఆధ్యాత్మికత మీ మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని మరియు ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు మరియు అభ్యాసాలు కనెక్షన్ మరియు అర్థాన్ని పెంపొందించగలవని అన్నారు. పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో కూటమి పార్టీల అరాచకాలతో పట్టపగలు ప్రజాస్వామ్యం కూని అవుతుందని మాజీ మంత్రి వైసీపీ నేత ఆర్కే రోజా అన్నారు. డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలపై స్పందిస్తూ కూటమి ప్రభుత్వంపై ఫైర్ అయ్యారు. ఆమె మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి తిరుపతి పరువు ప్రతిష్ట దిగజారిపోతుందని అన్నారు. లడ్డూ వ్యవహారం కానీ మనుషులు చనిపోయిన ఘటనలో కానీ ఈరోజు డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల్లో వైసీపీ కార్పొరేటర్లకు మాకు వద్దు అంటూనే మేయర్పై కార్పొరేటర్లపై దళిత ఎంపీపై దాడులు చేయడం చూస్తున్నామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన రోజు నుంచి తిరుపతి పరువు ప్రతిష్ట ఎలా దిగజారుస్తున్నారో లడ్డూ విషయంలో చూసాం. మొన్న మనుషులు చనిపోయిన విషయం మనం చూసాం. ఈ రోజు డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా మేయర్ మీద గాని అలాగే వచ్చిన కార్పొరేటర్ల మీద అలాగే దళిత ఎంపీ మీద దాడులు చేయటం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. ఒకవైపు వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు మాకు అవసరం లేదంటూనే చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్, మరోవైపు తమ నాయకులతో ఏ విధంగా కార్పొరేట్ల మీద బస్సు మీద అలాగే మేయర్ మీద ఎంపీ గారి మీద దాడి చేశారు, రాళ్లతో కొట్టారు, బూతులు తిట్టారు, కొంతమందిని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లడం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా పోలీసులు చూస్తుండగానే వాళ్ళ ప్రేక్షక పాత్ర వహించినప్పుడే జరగటం అనేది ఈ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఘోరంగా ఫెయిల్యూర్ అయిందో మనకు అర్థమవుతుంది. అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ ఎమ్మెల్యే జనసేన ఎమ్మెల్యే తిరుపతిలో ఎంత దిగజారిపోయి ఈ రోజు కార్పొరేటర్ని కిడ్నాప్ చేస్తున్నారో ఒకసారి గమనించండి. నిజంగా మీరు చెప్పుకున్నట్టు చంద్రబాబు నాయుడు, లోకేష్, పవన్ కళ్యాణ్ మాకు 93% సీట్స్ వచ్చినాయి మొన్న ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్ లో అన్నారు. మీది ఈవీఎం గెలుపు అని అందరూ కూడా అనుకున్నారు. అదే నిజం అనేది ఇక్కడ మళ్లీ ప్రూవ్ అయింది. ఎందుకంటే నిజంగా ప్రజల ఓట్లతో మీరు 93% సీట్లు సంపాదించుంటే ఈ రోజు ఒక డిప్యూటీ మేయర్ పోస్ట్ కి ఇంత రాద్ధాంతం చేసి ఈ విధంగా రౌడీజం, గుండాయిజం చేసి కిడ్నాప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని నేను అడుగుతున్నా. మీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే ప్రజలు మీ పక్షాన ఉన్నారు, మీ ప్రభుత్వం సక్రమంగా పనిచేస్తుంది, ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తుంది అని మీరు నమ్ముంటే ఈ కార్పొరేటర్లతో రాజీనామా చేయించి మీ గుర్తు మీద గెలిపించుకొని మీరు ఎన్నికలు జరిపించుంటే ప్రతి ఒక్కరు మిమ్మల్ని శభాషను ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ జరిగే ఒక డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికలకే ఈ విధంగా ఒక మహిళని చూడకుండా మేయర్ ని ఏ విధంగా హ్యూమిలేట్ చేస్తున్నారు, ఆమె మీద దాడి చేస్తున్నారు. అలాగే ఒక దళిత ఎంపీ గురుమూర్తి గారి మీద
ఎలా బూతులతో తిట్టి దాడి చేస్తున్నారో టీవీలో అందరూ గమనిస్తున్నారు. సో మీరు ఫెయిల్యూర్ అయ్యారు. ఈ 7 నెలల కాలంలో ప్రజలు మిమ్మల్ని అసహించుకుంటున్నారన్న విషయం తెలిసి ఇలా దిగజారుడు రాజకీయాలు, రౌడీ రాజకీయాలు చేయాలనుకోవటం నిజం కాదా నేను అడుగుతున్నా. ఒకవైపు ఎలక్షన్ కమిషన్ మేము రిక్వెస్ట్. అన్నమయ్య జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి పర్యటనపై వైకాపా నాయకులు అవాకులు చెవాకులు పేలడం వారి అవివేకానికి నిదర్శనమని రాష్ట్ర రవాణా యువజన క్రీడల శాఖ మంత్రి మండిపల్లె రాంప్రసాద్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. అన్నమయ్య జిల్లా సంబేపల్లిలో పర్యటించిన ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాంతం వెనకబాటుతనాన్ని గుర్తించి సాగు తాగుకు నిధుల వరద కురిపించాలన్నారు. రాయచోటి నియోజకవర్గంలో 6 మండలాలకు సురక్షిత తాగునీరు అందించేందుకు 270 కోట్లు నిధులు మంజూరు చేశారని, పనులు కూడా టెండర్ దశలో ఉన్నాయన్నారు. అలాగే రాయచోటి నియోజకవర్గంలో 6 కోట్లతో రహదారిపై ఏర్పడిన గుంతలకు మరమ్మతులు చేయడం జరిగిందన్నారు. 16 కోట్ల రూపాయలు నిధులు వెచ్చించి నియోజకవర్గంలోని పల్లెల్లో సిమెంట్ రోడ్లు వేశామన్నారు. ఇక నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా సుమారు 800 బోర్లు వేయించి నీటి ఎద్దడి నివారించడం జరిగిందని ఆయన వివరించారు. అభివృద్ధి కళ్ల ముందు కనిపించిన వైకాపా నాయకులు విమర్శలు ఎవరైతే ఆ రోజు పెద్ద ఉద్దండులు ఉంటారో బిల్ గేట్స్ లాంటి కంపెనీలు వాళ్ళతో మాట్లాడి హైదరాబాదుకు ఏదైతే ఇన్ఫోసిస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ కంపెనీని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టేదానికి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు కృషి ఉంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఐటీ విప్లవం రావడము, భారతదేశంలో హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీగా రూపొందడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే రాయలసీమ ప్రాంతం చాలా కరువు కటకాలతో ఉండే ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఆనిముత్యాల లాంటి మన బిడ్డలు ఎందరో ఇక్కడి నుంచి చదువుకొని ప్రయోజకులైనారని చెప్పి అక్కడున్న ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ రావడం పిలిపించుకోవడం జరిగింది. ఎక్కడా ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని మేమంతా షో టైం ఆకట్టి ఎక్కడ చేయలేదు. వాళ్ళంతకు వాళ్ళే రావడం, వాళ్ళకి మైకులు ఇవ్వడం, వాళ్ళ యొక్క మనోగతాలు చెప్పడం, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సు, వాళ్ళ ఆర్థిక స్థితిగతులు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ విషయంలో వాళ్ళు అక్కడ ఎంత సంపాదించుకుంటున్నారో ఆ డబ్బుల్ని ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా, ఇక్కడ ఏ పండ్ల తోటలు అయితేనే అలాగే సాగు ఏమే విధంగా చేస్తానని చెప్పడం తప్పక ఏ విధంగా మా పార్టీకి డబ్బులు మేము చందాల రూపంగా తీసుకోవడమో ఇంకోటి జరగలేదు. ఇంకోటి కూడా మేము చెప్తున్నాం, ఎవరైనా ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అనేవాడు రాజకీయంలో పాల్గొంటే తప్ప అని అడుగుతున్నాను. ఎక్కడైనా రికార్డులో ఉందా అని అడుగుతున్నాను. ఎవరైనా కూడా ఇప్పుడు ఈ నాగరిక ప్రపంచంలో 20వ శతాబ్దంలో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒకటి ఉంది. ఎవరికైనా సామాజిక స్పృహ ఎవరికైతే ఉంటుందో ఆ స్పృహ ఉండే వాళ్ళు ఎవరైనా రాజకీయాల్లోకి రావచ్చు. ఈరోజు మన భారతదేశంలో ఉన్న ఎంపీలు అయితేనేం, ఎమ్మెల్యేలు అయితేనేం, మిగతా రాజ్యసభ సభ్యులు కానించి పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీలు ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు. ఇలాంటి విషయాల్లో అవాకులు చవాకులు పేలడం చాలా తప్పు. అలాగే సోదరులు ఎవరైతే ఉన్నారో నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి సమక్షానే చెప్పాడు, నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ సార్, నా జీతం ఇంత, నేను ఆ జీతం నేను ఇంత మీరు పెట్టిన ఇన్స్టిట్యూట్లలో చదివి మీరు ఆ రోజు బీజం వేసిన ఐటీ ప్రొఫెషన్ ఎంచుకొని ఈరోజు నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను. నేను సంపాదించిన డబ్బును కూడా ఈ భూమి యొక్క రుణం తీర్చుకునే దానికి నా తల్లిదండ్రులతో కలిసి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఈ పంట సాగు చేస్తున్నానని ఆయనకున్న ఆయనకు ఏదైతే ఆయన మనసులో ఉందో అక్కడ వ్యక్తపరచడం జరిగిందే తప్పక ఏం చేయలేదు. దాన్ని ఈరోజు వైసీపీ వెర్రిమూకలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ట్రోల్ చేయడం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. ఎందుకంటే వైసీపీ వాళ్ళకి ఇంకా చెంపదెబ్బలు సరిపోవడంలా. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత ఒక్కసారి మీరు గమనించండి, 8 నెలల నుంచి ఎక్కడైతే సోషల్ మీడియాలో తప్పులు పోస్టులు పెడుతున్నారో, సోషల్ మీడియాలో ఆడబిడ్డల మీద కానీ అలాగే అనాగరికంగా ఎవరి మీదైనా ప్రవర్తిస్తా అంటే ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటా ఉంది. ఇంకా దాంట్లో 10% కొవ్వు తగ్గినట్లేదు. తప్పకుండా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకొని ఇలాంటి ట్రోల్ చేసిన వాళ్ళనైతే చట్టపరంగా శిక్షించేదానికి మా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుందని తెలియజేసుకుంటున్నాను. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న 10 మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికల నిర్వహణలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఘోరంగా విఫలమైందని వైఎస్ఆర్సీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కొమ్మూరి కనకారావు ఆక్షేపించారు. హిందూపూర్ మున్సిపాలిటీలో వైఎస్ఆర్సీపీకి 30 మంది సభ్యుల బలమున్న 6 మాత్రమే ఉన్న టీడీపీ చైర్మన్ పీఠం కైవసం చేసుకోవడం చూస్తే ప్రజాస్వామ్య విలువలు ఈ స్థాయిలో పతనమయ్యాయో అర్థమవుతుందని ఆయన తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో కూటమి నాయకులు వైఎస్ఆర్సీపీ సభ్యుల ఆస్తులను ధ్వంసం చేసి బెదిరింపులకు దిగడం, కుటుంబ సభ్యులను కిడ్నాప్ చేయడం ద్వారా అరాచకాలు సృష్టిస్తున్న పోలీసులు మాత్రం చేష్టలుడిగి చూస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తిరుపతిలో బీసీ మహిళ అయిన మేయర్ శిరీషపై దళిత ఎంపీ గురుమూర్తిపై దాడులు చేయడం ఏహమైన చర్య అన్నారు. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే వివాదం ఉన్నటువంటి దాని చోట, అదేవిధంగా ఎక్కడైతే ఎన్నికల్లో అశాంతి నెలకొందని చెప్పేసి దాని మీద పోలీసు
పగడ్బందీగా ఏర్పాటు చేసి సజావుగా ఎన్నిక నిర్వహించమని చెప్పేటువంటి పరిస్థితిలో 24 గంటలు గడిచినప్పటికీ కూడా ఇంత మటుకి ఎలక్షన్ కమిషన్ పూర్తిగా ఎన్నికల జరపడంలో విఫలమైన దానికి ఇది సాక్ష్యం చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నిన్న హిందూపురంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కౌన్సిలర్ని కిడ్నాప్ చేసి ఈరోజు బలవంతంగా ఎన్నికని జరిపి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో దాదాపు 38 కౌన్సిలర్లు ఉంటే 30 మంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటే ఈరోజు బలవంతంగా హిందూపురం మున్సిపల్ చైర్మన్ టీడీపీ అని చెప్పేసి నియమించడం అంటే ఎందుకంటే ఎన్నికల కమిషన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే ఎందుకంటే సాక్ష్యం ఇంకోటి ఉందని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. మీ సందర్భంగా బాలకృష్ణ గారు అడుగుతా ఉన్నాం, అయ్యా నువ్వు సినిమాలోని డాకు మహారాజువే లేక నిజ జీవితంలో నువ్వు న్యాయబద్ధ వ్యవహరించవా, ఒక అరాజకవాదం అనేది ఇంతకంటే సాక్ష్యం ఏం కావాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఒక ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ప్రజలు ఎన్నుకొని ఒక పార్టీ సింబల్ మీద ఎన్నికటువంటి కార్పొరేటర్ని అదేవిధంగా కౌన్సిలర్లని ఈరోజు భయపెట్టి అదేవిధంగా ప్రలోభాలకు గురి చేసి లేదంటే దాడులు చేసి ఈరోజు బలవంతంగా టీడీపీకి అనుకూలంగా ఎన్నిక చేయించుకోవటం అంటే ఇది ఒక దారుణమైనటువంటి రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగానికి సాక్ష్యం అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. వాళ్ళు చెప్పారు మేము రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయం, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తామని చెప్పిన దాన్ని తూసా తప్పక సూపర్ 6 అమలు చేయటం ఫెయిల్యూర్ అయ్యాము. కానీ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేయడానికి 100% ఈరోజు వాళ్ళు ఈ ఎన్నికలో కూటమి ఏదైతే తెలుగుదేశం పార్టీ అక్రమాలకి అవినీతికి దాడులకు పాల్పడినటువంటి సంఘటన ఎన్నికల సాక్ష్యం చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఒక బీసీ మహిళ తిరుపతి మేయర్ అయినటువంటి మహిళ మీద దాడి చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసాం. వాళ్ళు మొత్తం కూడా ఎన్నికెళ్తా ఉంటే ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న మీద దాడి చేయటం అంటే ఈ రాష్ట్రంలో మహిళలకు భద్రత లేదన్నది ఎందుకంటే సాక్ష్యం కావాలని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదే క్రమంలో ఎంపీ గురుమూర్తి గారి మీద కూడా దాడి చేయబోయారు. అంటే ఈ రాష్ట్రంలో దళితులన్నా మహిళలన్నా అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యం రాష్ట్రంలో అప్రజాస్వామికంగా జరుగుతున్న మున్సిపల్ ఉప ఎన్నికలను తక్షణము వాయిదా వేయాలని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. తాడేపల్లి వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సోమవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ దౌర్జన్యాలపై ఎన్నికల కమిషన్ తక్షణం స్పందించాలని కోరారు. దాడులు, కిడ్నాప్లు, అరాచకాలకు తెలుగుదేశం పార్టీ తెగబడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రజాస్వామికంగా ఎన్నికలు సాధ్యమని ప్రశ్నించారు. ప్రజల మధ్య గెలవడం ద్వారా పరిపాలన చేయాలనే భావన సహజంగా రాజకీయ పార్టీలకు ఉంటా ఉంటుంది. కానీ ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ, ఆ పార్టీ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి కార్పొరేటర్లని, గెలిచినటువంటి కౌన్సిలర్స్ని, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్యాన్ గుర్తుపై గెలిచినటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రలోభ పెట్టే కార్యక్రమాలను ప్లాన్ ఏ ప్రలోభ పెట్టాలా, ప్లాన్ బి భయపెట్టాలా, ప్లాన్ సి అంటే ఏబి 2 ఫెయిల్ అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో పార్టీకి నిక్కచ్చగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్లు కానీ కౌన్సిలర్స్ కానీ 3వ ప్లాన్ అమలు చేస్తా ఉన్నారు. ఈ రోజున దాడులు చేసి వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి వాహనాలపైన దాడులు చేసి వాళ్ళని గాయపరిచి బలవంతంగా బయటికి తీసుకువెళ్లే కార్యక్రమాలను వాళ్ళ కారులో ఎక్కించుకొని అడ్డగించి వందలాది మంది రోడ్లపైకి వచ్చి వాళ్ళ తెలుగుదేశానికి సంబంధించినటువంటి కార్యకర్తలు, నాయకులు దాడులు చేస్తున్నటువంటి తీరును చూస్తా ఉంటే 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశానని చెప్పుకుంటాడు. 40 సంవత్సరాల పైచిలకు రాజకీయ చరిత్ర ఉందని చెప్పుకుంటా ఉంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అసలు ఏ దిశగా ఈ రాష్ట్రాన్ని మీరు తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తారని అడుగుతా ఉన్నా. తిరుపతిలో మీకు తెలుసు, మీ పార్టీ పరంగా మీ సింబల్ పైన ఎంతమంది గెలిచారు? ఒక్కడు గెలిచారు. సైకిల్ గుర్తుపైన గెలిచింది ఒక్కడే. మిగతా స్థానాలన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచిందే. నిన్నటి వరకే ప్రలోభ పెట్టావు, భయపెట్టావు. డిప్యూటీ మేయర్గా మేము ప్రకటించినటువంటి అభ్యర్థి శేఖర్ రెడ్డి ఇంటి పైన బుల్డోజర్ తీసుకెళ్లి పగలగొట్టించావు. అయినా కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మేము గెలిచాం, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలనే ఆలోచనతో వాళ్ళు ఈ రోజున ఎన్నికలకి బస్సులో వస్తూ ఉంటే ఆ బస్సు పైన దాడి చేసినటువంటి వైనం చూస్తూ ఉంటే నిజంగా
బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే తిరుపతికి సంబంధించి ఎవరు మీరు భయపడితే భయపడే వాళ్ళం కాదని, అంతకంతకు బదులు తీర్చుకుంటామని పవన్ కళ్యాణ్ కు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తిరుపతి డిప్యూటీ మేయర్ ఎన్నికల నేపథ్యంలో వైసీపీ కార్పొరేటర్లు ఉన్న నివాసాలపై జనసేన నేతలు జరిపిన దాడిపై స్పందించిన ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో దౌర్జన్యకాండ అంతులేకుండా పోతుందని, చంద్రబాబు పాలనలో దుర్మార్గాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పడానికి రాత్రి జరిగిన ఘటనలే నిదర్శనమని అన్నారు. కార్పొరేటర్ వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు, అమర్నాథ్ రెడ్డి అనేటువంటి మరొక కార్పొరేట్ కు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు ధ్వంసానికి పూనుకోవటం కాకుండా ఇంకా అనేక మంది కార్పొరేటర్లని మీ అంతు చూస్తాం, మిమ్మల్ని చంపేస్తాం, మిమ్మల్ని లేపేస్తాం, ఈ తతంగమే గత 4 రోజులుగా తిరుపతి అంతా కూడా మారు మోగించేటట్టుగా చేస్తున్నారు. దీనికి ప్రధానమైనటువంటి భూమిక అనగాని సత్యప్రసాద్ అనేటువంటి ఇన్ఛార్జి మంత్రి. ఈ ఇన్ఛార్జి మంత్రి ఒక అరాచక శక్తి అని, అసాంఘిక వ్యక్తి అని సాక్షాత్తు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎంతో మద్దతు పలికినటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికే పతాక శీర్షికలతో అతన్ని గురించి రాయటం కూడా జరిగింది. ఆ అసాంఘిక శక్తి తిరుపతిలో తిష్టవేసి ఇక్కడున్నటువంటి ఆకు రౌడీలనందరినీ కూడా, తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన ఆకు రౌడీలనందరినీ కూడా ఉసికొల్పి మా కార్పొరేటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి వాళ్లను నానా దుర్భాషలాడటమే కాకుండా, వాళ్ల మీద దాడులు చేయటమే కాకుండా, వాళ్లలో ఎంతో మంది ధైర్యంగా నిలబడ్డారు, కొంతమంది జారిపోయినారు. వీళ్ల భయానికి సాక్షాత్తు మా పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థినే వాళ్లు లొంగ తీసుకున్నారు బలవంతంగా. నిన్న రాత్రి మాకు సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లందరూ కూడా చిత్తూరులో ఒక హోటల్లో ఉంటే, రిసార్ట్స్ లో ఉంటే, రాత్రి 12 గంటలకు తిరుపతికి సంబంధించినటువంటి రౌడీలు ఈ తిరుపతి ఎమ్మెల్యే ఆరణి శ్రీనివాసులు కొడుకు మదనట, అతను అమ్మాయిలు ఆడవాళ్ళు అనేది కూడా చూడకుండా ప్రతి రూము తట్టి మీ అంతు చూస్తాం, మీ కథలు చూస్తాం, చాలా అమానవీయంగా వాళ్ల మీద ప్రవర్తించటం, అవన్నీ కూడా వీడియోల ద్వారా మొత్తం సభ్య ప్రపంచమంతా కూడా చూసింది. చివరకు అభినయ్ వెళ్లి మా వాళ్లనందరినీ కూడా వాళ్లతో వాగ్వాదం చేసి ఆ రౌడీలతో విడిపించుకొని. గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ 4వ స్టాండింగ్ కమిటీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. స్టాండింగ్ కమిటీ ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల అధికారి చల్లా ఓబులేసు తెలిపారు. అభ్యర్థుల సమక్షంలో ఓట్ల లెక్కింపు జరుగుతుందన్నారు. లెక్కింపు అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన చేస్తామని స్టాండింగ్ కమిటీ ఎన్నికల అధికారి చల్లా ఓబులేసు పేర్కొన్నారు. సాయి అది ఉంటుంది, జస్ట్ లాక్ ఓపెన్ చేస్తా. కొంచెం సైడ్ వచ్చి వాళ్ళ సమక్షంలో ఒకసారి ఖాళీ చూపించండి వాళ్ళకి. అంటే వీడియో కెమెరా కూడా కనపండి బాబు, కవర్ చేయదు డబ్బా, జూమ్ కంటే ఎక్కువ వేస్తే మాత్రం 6 క్యాండిడేట్స్ కంటే ఎక్కువ మందికి ఓటు వేసి ఉంటే ఆ బ్యాలెట్ పేపర్ చెల్లుబాటు కాదు. అట్లాగే బ్యాలెట్ పేపర్లో ఇచ్చిన ఎక్స్ మార్క్ కాకుండా వేరే రకంగా పెన్ను తొట్టికి పెట్టడము, పేరు రాయడము ఇట్లా ఉంటే కూడా చెల్లుబాటు కాదు. ఎవరికి ఓటు వేయకుండా ఖాళీ పేపర్ వేస్తే కూడా అది ఇన్వాలిడ్ ఓటే. అట్లాగే నకిలీ బ్యాలెట్ ఏదైనా బయట నుండి తెచ్చేసి ఉంటే కూడా అది కూడా చెల్లుబాటు కాదు. ఓకే, 6 ఓట్స్ వేసి ఉండాలి, 6 మందికి వేసి ఉండాలి, లేదా అంతకంటే తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు, చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఓకే.
14 16 17 19 20 21